الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے سورۃ آل عمران شروع ہو رہی ہے اور اس سے پہلے سورۃ البقرہ جو قرآن کی سب سے لمبی سورہ ہے وہ مکمل ہوئی، اور سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا، کفار کا، منافقین کا تذکرہ کیا، اور خاص طور پر اس میں زیادہ تذکرہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کا رہا ہے، اور سورۃ البقرہ کے اندر احکامات کا بھی تذکرہ ہے، اور اس سورہ کے اندر زیادہ ذکر جو ہے وہ نصارہ کا ہوگا، کیونکہ اس سورت کی شان نزول کے حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں کہ نجران کے کچھ راہب اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کیا اور اللہ کے نبی کے سامنے بہت سارے سوالات رکھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات کا شریک ٹھہرانے کی، اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرانے کی کوشش کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تمام سوالات کا جواب دیا، اور ان کا جو عقیدہ تثلیث کا عقیدہ تھا اس کا رد کیا، اور بالآخر وہ اس عاجز آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے سے، تو پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر آؤ مباہلہ کرتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے مباہلہ کی دعوت دی، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں بھی اپنی آل اولاد کو لے کر آتا ہوں میدان میں، اور تم بھی لے آؤ، اور پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ جو حق پہ ہوگا وہ بچ جائے گا اور دوسرا اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا۔ تو نصارہ نے جب یہ بات سنی، ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی حق اور سچ پہ ہیں، تو وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ میدان میں آتے تو ضرور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے اوپر یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی، اور انہوں نے جو سوال کیے تھے وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی اور انجیل میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کہا ہے، ان کو روح اللہ کہا ہے۔ تو کلمت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، تو کلام جو ہے وہ بھی ایک یعنی جو کلام کرنے والا ہے اس کی ایک صفت ہوتی ہے، تو وہ اس کے جسم سے اس کو جدا نہیں کر سکتے ہم۔ تو مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کی کلام ہے، یعنی کلام کا اگرچہ ظاہری طور پر اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، لیکن وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود دے کر دنیا کے اندر بھیج دیا، تو مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی ذات کا حصہ ہیں۔ اور ایسے ہی روح اللہ، یعنی اللہ کی روح ہے تو روح بھی جسم کا حصہ ہوتی ہے، تو اس سے بھی وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ روح اور جسم دونوں برا ایک ہی چیز ہیں، تو روح کو جسم سے جدا نہیں کر سکتے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی ذات کا حصہ ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے سوالات کیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب دیے، اور یہ صورت مبارکہ اس وقت میں نازل ہوئی ہے، اور اس سورہ کے اندر ان کے دعووں کی تردید کی گئی، اور ان کے جو اشکالات تھے، سوالات تھے، ان کا جواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الف لام میم، تو یہ پہلی آیت مبارکہ ہے سورہ کی، اور الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات ایسے حروف ہیں جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کو پتہ ہے اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں راز ہے۔ ایسے جہاں بھی کسی بھی سورہ کے ابتدا میں ایسے الفاظ آتے ہیں جیسے کہ الف لام را کاف ہا یا عین صاد، تو یہ سب حروف مقطعات ہیں، اور ان کی مراد اللہ اور اس کے رسول کا پاس ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تو اللہ کی ذات کا ذاتی نام ہے، لا الہ الا ہو نہیں ہے معبود مگر وہی۔ تو اب یہاں پہ یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کی ذات کا شریک ٹھہرا کے معبود بنانا، یعنی آپ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا کر پیش کرنا چاہ رہے تھے، ان کی معبودیت کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کی تردید کی گئی ہے۔ الحی القیوم، کہ اللہ وہ ہے جو حی زندہ ہے، قیوم قائم رکھنے والا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو معبود وہی ہو سکتا ہے کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے خود ہی قائم دائم ہو،
اور اس کی نہ ذات میں کوئی کمی کجی آئے، نہ اس کی صفات میں کوئی کمی کوتاہی آئے، تو وہ اللہ کی ذات ہی ہے۔ اور باقی جتنی مخلوق ہے ان کو ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ انبیاء ہیں، چاہے وہ عام انسان ہیں، یا وہ فرشتے ہیں، یا وہ جنات ہیں، جتنی مخلوق اللہ نے دنیا میں پیدا کی ہے، تو وہ جسمانی اعتبار سے بھی ان میں اتراؤ چڑھاؤ آتا رہتا ہے، اور ایسے ہی وہ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی قائم دائم نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے، پھر اس کے اوپر موت آ جاتی ہے، انبیاء کو موت آتی رہی ہے اور فرشتوں کو بھی موت آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے کہ جس کی ذات میں نہ کوئی کمی ہے، جس کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، اور وہ ہمیشہ زندہ ہے، تو باقی مخلوق کو موت آنے والی ہے، اور وہ قائم رکھنے والا ہے، اوروں کو بھی تھامنے والا ہے۔ تو اس لیے جو ہے معبود صرف ایک ہی ہے، اور وہ اللہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ان کا عقیدہ تھا، اس کی تردید یہاں پر اکثر جب بھی یہاں پہ آیات آئیں گی لا الہ الا ہو، تو اس کا یہی مطلب ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے اس کا رد ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اتارا اللہ نے آپ پر کتاب کو، علیہ کا مینز ہے آپ پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں ان کے اوپر کتاب کو بالحق، حق کے ساتھ، یعنی حق مینز ہوتا ہے سچی کی، سچی مطلب یہ کتاب سچی ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے وہ جو سامنے ہے۔ یدئی کا مطلب ہوتا ہے جو چیز سامنے ہے، تو سامنے وہی ہے کہ جب بندہ کسی چیز کی ماضی کے بارے میں جانتا ہے تو وہ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ آخری کتاب ہے، اور اس سے پہلے جتنی کتابیں اتر چکی ہیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی کے پاس علم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں، لوگوں کو بھی اس کے بارے میں پتہ تھا، عیسائی بھی جانتے تھے، یہودی بھی جانتے تھے کہ اللہ کی کتابیں ہمارے اوپر نازل ہوئی ہیں۔ تو فرمایا یہ قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے انجیل کو بھی نازل کیا، اور نازل کیا اللہ نے تورات کو اور انجیل کو، من قبل، پہلے سے، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو پہلے وہ کتابیں تھیں، وہ بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہیں۔ تو جتنے بھی انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، سب اگرچہ مختلف علاقوں میں آئے، مختلف جگہوں پہ پیدا ہوئے، مختلف ان کی زبانیں تھیں، مختلف قبیلے تھے، مختلف علاقے تھے، لیکن ان سب کی دعوت صرف ایک ہی تھی، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کی دعوت جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، سب اس چیز کی دعوت دیا کرتے تھے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ نے اتارا فرقان، فرق کرنے والا، اور وہ قرآن ہے۔ فرقان اسی سے فارق آتا ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ تو جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے ہیں اور اللہ کی کتابوں کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی پکڑ ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب ہے، انتقام لینے والا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے طرف سے بھیجے ہوئے دین کا انکار کریں گے، اب دین میں سب لوگ، انبیاء بھی اس میں آتے ہیں، فرشتے بھی جو ہے ایمان لانے کے، یعنی ہم ایمان ان کے اوپر بھی لائیں، سب انسانوں کو اس کا حکم ہے انبیاء پر ایمان لائیں، کتابوں پر ایمان لائیں۔ جو اس کا انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا اللہ ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے، غالب ہے، وہ زبردست ہے، اسی کے پاس طاقت ہے، اسی نے قرآن کو نازل بھی کیا، کتابیں اس نے نازل کی، اور فرشتے بھی اسی نے بھیجے۔ اب ان کے اوپر ایمان لانے کا حکم ہے، جو نہیں لائے گا تو اس سے انتقام اللہ لے سکتے ہیں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا علم ہے، یعنی ایک تو اللہ کی ذات حی اور قیوم ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ہے کہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ پھر اللہ کا علم اتنا ہے کہ دنیا جہان کی جو چیز کہیں پہ ہے، کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں جا سکتی ہے۔ تو بے شک اللہ سے نہیں چھپ سکتی کوئی بھی چیز، لا یخفی علیہ شیء، کوئی بھی چیز نہیں چھپ سکتی، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، زمین میں ہے، آسمان میں ہے، جو کائنات کے اندر چیزیں ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور اللہ کا علم ایسا ہے،
और कि अल्लाह ताला एक माँ के पेट के अंदर बच्चे को पैदा करता है जहाँ अंधेरे 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 हैं, जैसे बाहर रात का अंधेरा है, फिर पेट का अंधेरा है, फिर उसके अंदर बच्चा पैदा हो रहा है, तो वहाँ पे अल्लाह ताला उसकी शक्ल को बना रहे हैं, उसकी तस्वीर को बना रहे हैं, और ऐसी तस्वीरें अल्लाह बना रहा है कि एक दूसरे से तस्वीर मिलती नहीं है। तो अल्लाह ताला इतनी बड़ी कुदरत वाला, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम, वो अल्लाह वो है जो तस्वीर बनाता है तुम्हारी फिल अरहाम, रहमों में, यानी माँ के पेट में, कैफ़ यशा, जैसे चाहता है, ला इलाहा इल्ला हु, नहीं है माबूद मगर वही, अल अज़ीज़ अल हकीम, हुवल अज़ीज़ुल हकीम, वो गालिब है, हिकमत वाला है। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताबि व उखर मुतशाबिहात, और हुवल्लज़ी, अल्लाह वो है जिसने उतारा आप पर किताब को, उसमें से आयात हैं मुहकमात, जो वाज़े हैं, जिनका माना और मतलब वाज़े है, हुन्ना उम्मुल किताब, वो किताब की असल हैं, व उखर मुतशाबिहात, और दूसरी आयात हैं जो मुतशाबिहात हैं, यानी जिनका माना और मतलब मुतय्यन नहीं है। फ़ाम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम, पस वो लोग जिनके दिलों के अंदर ज़ैग़ुन, कजी है, फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु, पस वो पैरवी करते हैं उसकी जो उसमें से मुतशाबिहात हैं, इब्तिगा अलफ़ितना वब्तिगा तावीली, और वो लोगों को फितने में डालने की कोशिश करते हैं, फितने को तलाश करने के लिए, फितने को फैलाने के लिए वो मुतशाबिहात की पैरवी करते हैं, वब्तिगा तावीली, और उसके मतलब को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह, और उसका मतलब नहीं कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। वर्रासिखून फिल इल्म, और जो इल्म में मजबूत लोग हैं, यक़ूलून आमन्ना बिही, वो कहते हैं हम इसके ऊपर ईमान ले, कुल्लुम मिन इंद रब्बिना, ये सब हमारे परवरदिगार की तरफ से है। यानी जितना भी कुरान अल्लाह ने नाजिल किया है उसमें बाज़ ऐसी आयात हैं जिनका माना, मफ़हूम, मतलब क्या है, वो सब लोगों को पता है, और अल्लाह और उसके रसूल ने बता दिया है, उसकी तफसीर मुकम्मल लोगों के पास आई हुई है, तो वो उसके ऊपर भी ईमान लाते हैं। और ऐसे कुछ कुरान की आयात हैं जिनको मुतशाबिहात कहा जाता है, अगरचे उसका माना और मतलब क्या है सही वो किसी यानी आम लोगों को उसका पता नहीं, अल्लाह और उसके रसूल को पता है, तो उसके ऊपर भी ये लोग ईमान लाते हैं, ईमान वाले, कि हम इसके ऊपर ईमान लाते हैं, इसको मानते हैं कि ये भी अल्लाह की सच्ची किताब ही है, किताब का हिस्सा है। और रासिख फिल इल्म कौन लोग हैं? मजबूत लोग, यानी वो लोग हैं कि जो अहले सुन्नत वल जमात हैं, इससे वही लोग मुराद हैं कि जो ये समझते हैं कि जो कुरान की तफसीर अल्लाह के नबी से हमें मिली है, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन ने की, और जो सलफ़ सालेहीन हैं जो उन्होंने हमें कुरान की तफसीर नकल करके बताई है, हम उसको हक़ और सच समझते हैं। और मुतशाबिहात क्या होते हैं? मुतशाबिहात कुरान की बाज़ ऐसी आयात हैं कि जिनका ऐसे आयात हैं जिनके माने का पता नहीं है, यानी जैसे अलिफ लाम मीम है, अब इसका माना क्या है, इसका मतलब क्या है, अल्लाह और उसके रसूल को पता है। तो ऐसे और भी जहाँ जहाँ पे हुरूफ मुक़त्ताअत आए हैं हर जगह पे। और दूसरा है कि बाज़ आयात ऐसी हैं जिसमें अल्लाह ताला की सिफ़ात, अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे अल्फाज का यानी वहाँ पर मौजूद है आयात के अंदर कि जिनसे पता चलता है कि अल्लाह की ज़ात का हाथ है, अल्लाह की ज़ात की पिंडली है। ऐसे कहीं पे अल्लाह ताला के बारे में इस बात का तज़किरा है कि मुस्तवी अलल अर्श है, कि अल्लाह ताला अर्श पर जलवा अफरोज़ हैं, तो उनकी कैफ़ियत क्या है उसके बारे में इंसान के पास इल्म नहीं है। तो अब उसकी कैफ़ियत क्या है इंसान को मालूम नहीं है, तो फिर भी वो बंदा क्या कहता है, अहले हक़ लोग जो हैं वो कहते हैं कि जो अल्लाह ने ये बात फरमाई मुस्तवी अलल अर्श है, बस हम इसको मानते हैं। अब कैफ़ियत क्या है वो अल्लाह ही जानता है। जैसे अल्लाह ताला के हाथों का तज़किरा है कि अल्लाह के दोनों हाथ दाहिने हैं, अब इसकी कैफ़ियत क्या है इंसान को पता नहीं है। लेकिन अहले इल्म, अहले सुन्नत वल जमात जो है वो लोग हैं कि जो इसको हक़ और सच समझते हैं, इसकी कैफ़ियत के बारे में बहस नहीं छेड़ते। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से हमें इस बात की रहनुमाई मिलती है कि मुतशाबिहात की कुरैद में पढ़ना और इनके मानों को ढूंढने की कोशिश करना,
इससे अल्लाह के नबी ने बचने की जो है वो तरगीब दी है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन लोगों से बचो कि जो मुतशाबिहात के माने की तफ्तीश में लगे हुए हूँ, उनसे बचो। और फरमाया कि ये वो लोग हैं जिनका कुरान में अल्लाह ने ज़िक्र किया है। और दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इब्न कसीर के अंदर इस हदीस का ये हदीस मिलती है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 बातों का मुझे अपनी उम्मत के ऊपर बड़ा खौफ है। ये हदीस का मफहूम है। एक बात क्या है कि इनके पास पैसा बहुत आ जाएगा, माल की फरावानी हो जाएगी, और ये आपस में माल के ऊपर ऐसे टूट पड़ेंगे, उसकी मोहब्बत में ऐसे गिरफ्तार हो जाएंगे कि एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे, एक दूसरे को कत्ल करने पे आ जाएंगे, दुश्मन बन जाएंगे माल के हुसूल के लिए। और दूसरी चीज़ फरमाई कि इनके सामने कुरान खुल जाएगा और हर बंदा नाक़िस जो भी बंदा ये हर बंदा इसके मानी को तलाश करने की कोशिश करेगा, इसके मतलब को समझने की कोशिश करेगा, बयान करने की कोशिश करेगा, और जो मुतशाबिहात हैं उनकी तफ्तीश में पड़ जाएगा। और तीसरा फरमाया कि लोगों के पास इल्म आएगा, वो अपने इल्म को फिर ज़ाय कर देंगे, उसको बढ़ाएंगे नहीं। बढ़ाने का मतलब क्या है? उनको चाहिए कि वो जो इल्म उनको मिला है उसको बार बार उसका तज़किरा करें, उसको याद रखें, लोगों तक फैलाएं, ताकि इनका इल्म मज़ीद बढ़ता रहे। जब उनके पास इल्म आ जाएगा तो वो उसको संभालेंगे सही से नहीं, उसका अपने इल्म को ज़ाय कर बैठेंगे। तो इसलिए जो मुतशाबिहात हैं उनसे उनके माने की तफ्तीश में पढ़ने से हमें मना फरमाया गया है। जो अल्लाह ने बता दिया बस उसी के ऊपर यानी ईमान लाया जाए। कुल्लु मिन इंदि रब्बिना, ये जो वर्रासिखुन फिल इल्म है, यानी इल्म में जो मजबूत लोग हैं वो कहते हैं कुल्लु मिन इंदि रब्बिना, ये सब हमारे परवरदिगार की तरफ से है। वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और नहीं नसीहत हासिल करते मगर अक़ल वाले। तो जिनके पास समझ बूझ है, जो अपने अक़ल को सही इस्तेमाल करते हैं, सलीमुल फितरत लोग हैं, जो अपने अक़ल जैसी जो अल्लाह ने कीमती नेमत दी है उसको ज़ाय नहीं करते, तो उनके लिए आसान है नसीहत हासिल करना। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। और यहाँ से एक दुआ का ज़िक्र है, क्या हमारे रब हमारे दिलों को ला तुज़िग़ क़ुलूबना, इनको जंग मत लगा दे, और बअद इज़ हदैतना, बाद इसके कि तूने हमें हिदायत दे दी, हमारे दिलों को फेर ना देना। तो वहब लना, और हमें अता कर दे अपनी तरफ से रहमत, बेशक तू अता करने वाला है, देने वाला है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें आपने फरमाया कि जितनी भी मखलूक के दिल हैं वो अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान हैं, और अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं उसको हिदायत के रास्ते पे चलने देते हैं, जिसके चाहते हैं दिल को फेर देते हैं, और वो हिदायत के रास्ते से उतर कर गुमराही के रास्ते पे चढ़ जाता है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दुआ फरमाई है, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। तो हमें ये दुआ मांगनी चाहिए, ख़ास तौर पर ये जो दुआ है रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, ऐ अल्लाह हमारे दिलों को जंग ना लगा देना, हमारे दिलों को फेर ना देना, बाद इसके कि तूने हमें हिदायत अता फरमा दी है। तो ये दुआ जो है इसका अहतमाम करना चाहिए। ईमान को, अपने ईमान की हिफाजत के लिए, ईमान सबसे कीमती ख़जाना और कीमती चीज़ है हमारे पास, तो इसके बचाने के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए। रब्बना इन्नका जामिउन नासि लियौमिन ला रैब फीह, ऐ हमारे परवरदिगार बेशक तू लोगों को जमा करने वाला है उस दिन में जिसमें कोई शक नहीं, यानी जिसके वाक़े होने में कोई शक नहीं। और वो क़यामत का दिन है कि अल्लाह ताला की तरफ से आर्डर आएगा, फ़रिश्ता आएगा, उसने सूर फूंकना, पूरी कायनात ख़त्म हो जाएगी, फिर सूर फूंकेगा और इंसान और मखलूक सब ज़िंदा हो जाएगी, तो अल्लाह ताला फिर से इनको ज़िंदा करेंगे। इन्नल्लाह ला युख़्लिफ़ुल मिआद, बेशक अल्लाह ताला अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता, नहीं ख़िलाफ़ करता वादे के, जो अल्लाह ने वादा कर दिया है तो उसके ख़िलाफ़ नहीं करता। इसलिए हमें अल्लाह ताला से दुआएं करनी चाहिए कि ये एक बहुत कीमती दुआ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई अपने ईमान की हिफाजत के लिए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, जो कुरान के अंदर ज़िक्र है। ऐसे जो हदीस में जो अल्लाह के नबी ने बताई है वो दुआ है, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब
सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक, और अला ताअतिक यूँ भी कह सकते हैं। तो इस